डॉक्टर दिगवन लेखा। जय जगन्नाथ। मु आदि स्वागत कर आपन को आदि ब्लॉग्स को ओडिशार फास्ट एमआर लाइफस्टाइल चैनल को। तो आज मो काम अच्छी अस्तरंग काकटपुर एपट लाइनटा। तो मुझे जीवी सेपट को एवं मॉर्निंग रू बाहरी सारे सेपट एक्चुअली आज मोर टिके माने ऑफिशियली काम अच्छी माने ड्यूटी अच्छी बट किसी प्राइवेट काम जोटा कि माने ऑफिशियली सेटा पब्लिक करिपरिबनि तो सेटा कंपनी रो पॉलिसी हिसाब रे जाए। तो से काम अच्छी बाकी अलग फुटेज आप देखिए। चलो स्टार्ट करवा। मोस्टली सैटरडे काकटपुर रुहे मोर, अदरवाइज ना निमापड़ा रुहे। बट एबे फ्रिक्वेंटली मोर एबे काकटपुर रोची काकटपुर पटे काम रोज एक्स्ट्रा। तो से काम तो करिया पड़ू तो से टिके से पड़ू जा पड़ू। बाकी मोर कोणार्क पटे भी रुहे। पूरा कोणार्क जाए, कोणार्क पूरा माने कोणार्क बाजार पर्यटन मोर पूरा टूर था। बीच फीच भी से पटे बुल के आसे टिके। तो आज एक्चुअली मु हाईवे दे के जाऊनी। तो साइड रे गोटे माने रास्ता अच्छी आमर गाँ गाँ भीतर देखी एपटे गोटे काम अच्छी। तो से कामटा सारी देके एपटे जीवी बोली कहली एपटे पलैबा। तो चलो जीवा काकटपुर। मंगला माँ दर्शन करने को टाइम ही हेनी। भाभी कि माँ दर्शन टे करी बोली बट टाइम हेनी। तापर एबे टे मसरे टे भिड़ रहा चैत्र मास ना। तो से पूरा टे भिड़ रहा। चलो जीवा। मोर जो काम था आपको कहूँ मोर भी काम था। तो से जो काम मुझे सारी सारे अच्छी काकटपुर मोर जो काकटपुर देखिए। तो यहाँ मंगल मंदिर गाड़ी एक्चुअली काकटपुर जाने आप देखते हुए चलन कितना आप देखते काकटपुर मंगल मंदिर मैंने पूरा देश है जाए ना कि रमेश पात्र मुख्यमंत्री सब जिन बहुत टेस्ट हो मत भल लगे खाए आप टेस्ट कर एक्चुअली डेंटल क्लिनिक डेंटल क्लिनिक तो मुझे पहुँच गली। मुझे जो आई जो आसी आपन कहली है से पर्सन है यही पर्सन। तो ये है डॉक्टर दिगवन लेखा। ये है आम कॉलेज बेलर सांग। तो ये अस्तरंग जो काकटपुर आम क्लिनिक अच्छे लेंका डेंटल क्लिनिक सेठी माने क्लिनिक यार डॉक्टर ये निजे लेंका बाबू आमर। तो देखी था। हेलो आपण जमी जानी चंदन मोर गोटे भल सांगटे प्लस टू मिसिके पाठ पढ़ुलु। तापर सी तार अलग कैरियर लाइन चूज कला। मोर डेंटल लाइन आसली 2021 रे पास आउट। 2022 मुझे क्लिनिक कर काकटपुर रे लेंका डेंटल क्लिनिक। तो सी मत नॉर्मली आसे मो पाख बेले बेले मझे मझे आज जस्ट नॉर्मल एमती टॉक कला भितर गोटे भाविले जे एठिका लोकों किसी गोटे भल इनफॉरमेशन दबा। तो मु फास्ट जिन जो पेसेंट मो पाख आसते से जानते मु सब ओराल हाइजीन उपर कि ध्यान दिए कहीं जब आम हाइजीन मेंटेन करवा तो डेंटल एत प्रोब्लेम आम स्टार्ट हम ना। फास्ट जिन जो कहवाई चाहिए आम सबुदिन समस्ते उठुचे ब्रश टे धरचे पाटे एमती बुरे देखिए पकई बिजी लाइफ में पलाऊे किंतु एक्चुअली ब्रशिंग टेक्निक क्या भी ठीक से जना ना।
ବହୁତ କମ୍ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକମାନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରସିଂ ଟେକ୍ନିକଟା ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ସାଇଜ୍ର ପେଷ୍ଟ ନେଲେ। ଆମ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 2 ଥର 3 ଥର ପେଷ୍ଟ ନେବେ, ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଲମ୍ବାଇ ନେଇକି ଘଷୁଥିବେ, କିମ୍ବା କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦାନ୍ତ କାଟି ଘଷିଲା ଭଳିଆ ଆକୁ ଚୋବେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦାନା ଦେଇଥିବ ପେଷ୍ଟ ନେବେ, ପ୍ରଥମେ এই ସରଫେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି ଏଇ ସରଫେସ୍ରେ ଲଗେଇଲେ, ଏ ଜିନିଷ ଲଗେଇଲେ, ତାପରେ ଭିତର ସରଫେସ୍ ଥରେ, ତାପରେ ଏପଟ ସରଫେସ୍ ଥରେ, ଉପର ସରଫେସ୍ ଥରେ ବ୍ରସ୍ କଲେ, ଏପଟେ ଥରେ କଲେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏମିତି ଓ ସେପ୍ରେ ରାଉଣ୍ଡ 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 କରିକି ଏପଟ ଥରେ ଏପଟୁ ଥରେ ବ୍ରସ୍ କଲେ ଏତିକି ପ୍ରୋସିଜିଓର 2 ମିନିଟ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଘଷାଉଛନ୍ତି, ସେମିତିରେ କିଛି ବି ଟୁଥ୍ ବ୍ରସିଂ ମାନେ ଫୁଲ୍ ଲଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁରା ରୁହେ ସେଟା ବାହାରେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସଜେସନ୍ କରିବି ସମସ୍ତେ ଓ ସେପ୍ରେ ବ୍ରସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦିନକୁ 2 ଥର ବ୍ରସ୍ କରିବା ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି। ରାତି ବେଳାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିର ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଖାଇବା ବସିଲା ମାନେ ଟୁଥ୍ ଭିତରେ କାଠି ଖେଞ୍ଚିବା, ବୁଝିଲେ ନା, କାଠି ଖେଞ୍ଚି ଖାଇବା କାଢ଼ିବା। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସୂତାଟିଏ ଲାଗିଛି, ଇଏ ଖାଇବା ଭିତରକୁ ଯାହା ପଶିଥିବ ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ କାଢ଼ିଦେଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ସୂତା ଲାଗିଛି ଏଇଟା ମାଢ଼ି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ଦେବନି, କିମ୍ବା ମାଢ଼ିଟାକୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କାଠି ଖେଞ୍ଚିବା ତାହେଲେ ମାଢ଼ି ତଳକୁ ଖସିଯିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦାନ୍ତ ଲୁଜ୍ ହେଇକି ଗଳି ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁ ପେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ କେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ, କେଉଁ ବ୍ରସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ ଆପଣ କିଛି ବି ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ଯେଉଁ ବି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଯେମିତି ପେଷ୍ଟ ଘଷନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ତା ପାର୍ଟିକଲ ସାଇଜ୍ ଅଧିକା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବଜାରରୁ ଯେଉଁ ବି ପେଷ୍ଟ କିଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏମିତି ହାତରେ ନେଇକି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରଖିକି ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦାନା ଦାନା ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ ସେଇଭଳିଆ ପେଷ୍ଟରୁ ଆଭଏଡ଼ କରି ରହିବେ। ଯେତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ ଜେଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପେଷ୍ଟ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ା ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ବ୍ରସ୍ କିଣିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ସଫ୍ଟ ବ୍ରିଷ୍ଟିଲ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସ୍ଲିମ୍ ସଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଲ୍ଟ୍ରା ସଫ୍ଟ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ହାର୍ଡ଼ ବ୍ରସ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ନେଇକି ଦାନ୍ତ ଏମିତି ଭୁଲ ୱେରେ ଘଷିବେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମଞ୍ଜ ରହୁଛି, ମଞ୍ଜ ଉପରେ 2 ପ୍ରକାର ଏମିତି ଲେୟରିଂ ରହୁଛି। ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଶିରା ରହିଲା କିମ୍ବା ମଞ୍ଜ ଯେଉଁଟା, ତା ଉପରେ 2ଟା ଲେୟରିଂ। ଉପର ଲେୟରିଂ ଯଦି ବ୍ରସ୍ କଲେ ଭୁଲ ବ୍ରସିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯେଉଁ ଘୋରି ହେଇଗଲା, ମଝିରେ ଯେଉଁ ଶିରା ଅଛି ସେଇଟା ଝିମଝିମ ସନସନାଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାନ୍ତଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଉଣ୍ଡରେ ବ୍ରସ୍ କରିବେ, ସଫ୍ଟ ବ୍ରସ୍ ଆଉ ଜେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ପେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଯେ ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେବେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଇଏ ପେସେଣ୍ଟର କେମିତି ମୁହଁ ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଖୁଅଛି এইଭଳିଆ। ଜେନେରାଲି ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ମୁହଁ ଗାଲ ଫୁଲାକୁ ନେଇକି, ହେଲା। ୟାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହୁଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲଖ ଉଷୁମ ଲୁଣ ପାଣି କୁଳି କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଲଗେଇଦେବେ, ମେନ୍ଥୋପ୍ଲସ୍ ଲଗେଇଦେବେ, କିମ୍ବା ବାହାରୁ ସେକ ଦେଇଦେବେ। ଯେଉଁଦିନ ସେକ ଦେବେ ତା ପରଦିନ ଗାଲ ଫୁଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦାନ୍ତର ମୂଳରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳରେ କ୍ୟାରିଜ୍ ଟୁଥ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ଅଲରେଡ଼ି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେକ ଦେବା ଫଳରେ ଏ ମୂଳରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେକ ଦେଇଦେଉ ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଅଧିକା ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଭଏଡ଼ କରିବି, ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେକ ଦେବା, ନଖ ଉଷୁମ ଲୁଣ ପାଣି କୁଳି କରିବା, କିମ୍ବା ଅମୃତାଞ୍ଜନ ମେନ୍ଥୋପ୍ଲସ୍ ଲଗେଇବା। ତ ଏବେ ମୁଁ କାମ ସାରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ଏବେ ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ଏମିତି କିଛି ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଏଡ଼ିଟ୍ ହେବ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଦେଖିଲେ ଫୁଟେଜ୍, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା କି ଟିଥ୍ର କେମିତି ମାନେ ଓରାଲ୍ର କେମିତି କେୟାର ନିଆଯାଏ। ତ ହୋପଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ, ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା, କେମିତି କଲା। ତ ମୋଷ୍ଟଲି 99% ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଓରାଲ୍ର କେୟାର କେମିତି ନିଆଯାଏ। ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ସେଇଟା, ମାନେ ଆମେମାନେ ଜାଣିନୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି କେୟାର ନେଉନା। ତ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, ତ ତାକୁ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।